ہے ویسے بھی فنڈس ہیں وہاں کے ہم اس میں سے انشاءاللہ ڈاکٹر جب یہ آپ سارے علاقوں سے ہو گئے ہیں زیادہ تر سلسلہ تو جاری ہے خوراک جو ماشاء اللہ سب کو مل رہی ہے آئندہ کے لیے کیا پلاننگ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن کا کی بحالی کا جو کام شروع ہوگا وہ سب کچھ گاؤں یا علاقے جیسے اڈاپٹ کرے گی وزارت صنعت کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے؟ دیکھیے اصل مرحلہ تو وہی شروع ہوگا ان کو آباد کرنے کا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا وہ جب ان کو اپنی اپنی جگہ پہ ریہیبلیٹ کرایا جائے گا کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں مل رہا ہے ریکارڈ پانی میں بہ گیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا نہیں نظر جاتا لیکن اس وقت وہ مارکنگ کرنا کہ کون کس جگہ پہ تھا یا کس کی زرعی زمین کہاں پہ تھی یہ تو پٹواری اور ریونیو والے جب کریں گے اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے ہم خود بھی اس کے اوپر نظر میں رکھیں گے کہ کوئی ایسی چیز کسی متاثر کے ساتھ کسی کی زمین غائب نہیں ہونے پائے اور چھننے نہ پائے اس کو عید آ رہی ہے صاحب اس پہ عید آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مطلب متاثرین کے ان کے لیے کچھ مطلب آپ کی وزارت کی جانب سے کیا جائے کچھ ادارے جو ہیں جیسے عید میں مطلب ٹافیاں وغیرہ بسکٹ وغیرہ بچوں کو اسپیشل دودھ کے ڈبے وغیرہ بنا کے دیں نہیں آپ کا عیدی کا کوئی آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے ہم اس کے لیے اسی کو ہم پک کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے تجویز پیش کی اسی تجویز کے اوپر ہم جتنے بھی کیمپوں میں میکسیمم پہنچ سکتے ہیں وہاں پر ایک ملک پیک اور ایک چاکلیٹ بڑی والی جو ہوتی ہے نا چاکلیٹ اس کے پیکٹ بنا کر ان تمام بچوں میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کچھ سیاسی لوگوں کی طرف سے ویسے کہ جیسے لوگ کراچی میں آ گئے خیمہ بستی میں بغیر خیمہ بستیاں کہ جو نہیں جانا چاہے گا اس کو یہیں پلاٹ دیا جائے گا کراچی میں تو ایسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی لوگ نہیں جائے پائیں گے جیسے کل اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو کراچی میں اگر رہنا چاہتے ہیں ان کو کراچی میں پلاٹ دیا جائے تو کیا زمین اتنی کراچی میں ہے انڈسٹریز کی ہے کہ لوگوں کو بسایا جا سکے جو حکومت کی جو کنسرن گزرا ہے ریونیو کے اور دیگر وہ ان سے اس سلسلے میں سوال کریں کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو اس کا کس حد تک انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے اور بات یہ ہے کہ کوئی اپنا گھر اور اپنا علاقہ نہیں ثقافت نہیں چھوڑتا کوئی نہیں چھوڑتا ثقافت نہیں گھر بھی نہیں زمین بھی نہیں چھوڑتا دوسری بات یہ کہ سر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ شاید 20,000 روپے فی خاندان مطلب دیا جائے گا ایک ڈیمانڈ بھی اور آ رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کہ 20,000 روپے تو ایک خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے تو کچھ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے فی خاندان کے حساب سے آئی ہے کہ 5 لاکھ آپ اس مسئلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو بڑی ایکسرسائز جو کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت ظاہر سی بات ہے کہ جو سی ایم صاحب نے اعلان کیا نا 20,000 روپے ٹھیک ہے سب پرائم منسٹر صاحب نے پہلے تو یہ تو ملے نا فوری طور پہ یہ مل جائے لوگوں کو کیش آ جائے اور ان کو ریہیبلیٹ کرنا ہے جس کا گھر ٹوٹ گیا ہے اس کا گھر بنا کے بھی دینا ہے نا اس کے لیے ان کو کیش دیا جائے اب اس کی جو بھی فیزیبلٹی اور زیادہ سے زیادہ یہ میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ جتنا گنجائش ہو ریہیبلیٹیشن تو تبھی ہوگی نا سر جب تک مکان بنیں گے نہیں جب تک لوگ واپس نہیں جائیں گے اس وقت ابھی تو دیکھیے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی تو بیٹھ گئے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہہ دوں گا کہ جی 5 کروڑ بچہ میں یہ کہوں گا کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا نا میں کہوں گا کہ 5,000 ارب کا نقصان پاکستان میں ہو گیا یا صوبے میں ہو گیا تو یہ اسٹیٹسٹکس آ کہاں سے نہیں ایسا کوئی دانشور نہیں ہے اتنا اسٹیٹسٹکس کے اوپر اور میتھ کے اوپر اس کا اتنا کمانڈ نہیں ہو سکتا کہ وہ جائے اور جا کے دیکھے کہ اتنا نقصان ہو گیا اور 2 گھنٹے کے بعد وہ میڈیا کو بتا دے کہ جی 400 500 600 800 ارب کا 800 ارب کا نقصان ہوا لیکن آپ نے کیسر بنگالی انہوں نے سندھ میں سیلاب آنے سے پہلے سارا اچیومنٹ دے رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے اس طریقے سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندازہ اتنا ہوا یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے
जो इदारा है वो बाकायदा सर्वे करे, और ये उस सूरत में होगा ना कि जब ये पानी वगैरह अपनी जगह होता जाएगा, लोग अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। इस वक्त इस बात पर मुतमिन होने के बजाय कि जी अब तो पानी उतर रहा है, पानी, सबसे पहले इन सबकी ज़िंदगी बचानी है। और मैं बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की और खूबसूरत सिंध की, इन मुतासिरीन के लिए जो इत्तलात जो चैनल्स के ज़रिए आ रही है, उसको उस पर नाराज़ होने के बजाय हमें उस जगह तक पहुंचना चाहिए जहाँ से खबरें आ रही हैं, जहाँ पे तकलीफ आ रही है। लेकिन तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा सर्वे कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर ये फैसला हो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक फौरी रिलीफ की सूरत में तो जो मैक्सिमम दिया जो उनको दिया जाना चाहिए वो तो कैश की सूरत में उनको मिलना चाहिए। लेकिन रऊफ भाई, एक चीज़ आपने कोई भी किसी ने भी कराची के अवाम के खराज तहसीन पेश नहीं किया, उन्होंने अंसार माजरीन की याद को दोबारा कर दिया कि अपने दरवाजे खोल दिए के और सबको अपनी वाम लिया कि तो ये नवाब भाई ने जो कहा है मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। कराची के अवाम ने बड़ा कराची के अवाम ने सबसे बड़ा बराबदिली का मुजाहरा किया, और अमली तौर पर जो तकरीबन सिंध और पूरे पाकिस्तान में भी जो इमदादी सामान जा रहा है, तो यहाँ के अवाम ने बढ़ चढ़ कर, यहाँ के मुखिर निज़ाम ने बढ़ चढ़ कर पूरे पाकिस्तान में इमदादी से अरबों रुपए के सामान का जो इमदादी है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हर तरह से इमदादी सामान और इमदादी रकूम जा भी यहीं से रही है। अच्छा, ये बताइएगा रोहन कि सिंध में जो है वो सनती एरियाज थे, सनती इलाके थे, सनती जमीन थे, उनको कितना नुकसान पहुँचा है इससे? और उसमें नुकसान तो उनको हुआ है, लेकिन ऐसा जितना बड़ा नहीं, क्योंकि वो जहाँ पर भी कहीं ऐसा नुकसान हुआ है ना, तो उन्होंने उसको खुद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने खुद अपनी मतलब आपके सिस्टम से ठीक कर लिया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, जो सड़कें वड़कें वगैरह है, उसका हम अभी वो लगाएंगे, तो विजिट करेंगे, और ये सब इंटीरियर में ही हुआ है सारा। अच्छा, इंटीरियर में हुआ है तो रोहन ये भी बताइएगा कि चूँकि अब उनके साथ एक बहुत बड़ा मतलब एक सेटबैक हो गया और काफ़ी नुकसान वो सैलाब की वजह से डायरेक्ट सैलाब के हिट नहीं किया किसी जगह पे भी, बल्कि जो बारिशें मुसलसल बारिशें हुई और जो पानी था ना वो जो खड़ा रहा उसकी वजह से। तो उनको कुछ रियायत वगैरह मिलेगी, कुछ उनको कहते हैं रिहेबिलिटेशन, ताकि उनकी सनतें दोबारा से अच्छे से दोबारा कायम हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए ये सही है। पहले ये पता चल जाए, देखिए इस सब सोचा कि ये थी कि जो इंटीरियर में हमारे एम्प्लॉइज थे वो सब अपने अपने घरों को भागे जहाँ पे उनकी सैलाब आया हुआ था, जिनके घरों जिनकी गाँव में, जिनके शहरों में, तो वो नौकरी पे तो नहीं रह सकते थे। और इसके ऊपर हमने भी उनको रिलैक्स रखा था। जब पता चला कि वो लोग बगैर बताए गए और आज एक हफ्ते से नहीं आ रहे, 15 दिन से नहीं आ रहे, तो मैंने इसको कहा कि जो जिस शहर में जिस ज़िले के अंदर सैलाब आया है और वहाँ का कोई एम्प्लाई यहाँ पर नहीं आ पा रहा है और इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उससे अभी पूछ के उससे कोई भी पूछो उसको रहने दो, वो डेफिनेटली अपने सैलाब के विक्टिम्स के तौर पर उसको हैंडल किया जाएगा। अच्छा रुपये, यहाँ पे एक सवाल थोड़ा सा हटके कि आपकी सिंध में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, और आपने जैसे अभी जिक्र किया खिदमत फाउंडेशन का कि जी बड़ी जो है वो सारा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक निजी टीवी के इंटरव्यू में सती पलीजो ने इसको बिल्कुल डायरेक्टली जो है तनकीद का निशाना बनाया है कि आप लोग की जो भी यहाँ से रिलीफ कैंप बना रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, उसमें मुत्तहिदा के झंडे जो हैं वो बहुत वाज़ेह बड़े बड़े लगे हुए हैं। और वहाँ पे उनका कहना ये कि ठट्टा जैसे शहर में जहाँ पे वो बात कर रही हैं अपने ज़िले में, उनका कहना ये था कि जी मुत्तहिदा जो है यहाँ पे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ पे वो अपने कैंप्स में या जगहों पे जो वो झंडे लगाते हैं, और कराची में जैसे भी नवाब साहब ने कहा कि जी यहाँ पे बड़ी जो है वो माजिन की आमद है, तो ठट्टा के माजिन को यहाँ आने से रोका जा रहा है। ये उन्होंने इस पर बिल्कुल तनकीद ऑन रिकॉर्ड बात है, आप इस बारे में क्या? मैं इस पर ये कहूँगा कि वो जो पानी के टैंकर ठट्टा में जब पानी नहीं गया तो खिदमत फाउंडेशन ने पानी के टैंकर भेजे थे, तो वहाँ की MP जो आपकी है उसने कहा कि जब हम काम कर रहे हैं तो झंडे तो लगेंगे। सस्ती प्लेटों के इलाके में जब पानी पहुँचाया तो उस पर उन्होंने एहतजाज किया। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमदादी काम करें, बेशक अपना झंडा लगाएं अपने नाम से, जहाँ पर जो NGOs हैं काम करेंगी,
वो अपने नाम से तो काम करेंगे और नाम का मतलब खुद नुमाई नहीं होता, बल्कि बात ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई कैंप लगा रहा है और वो NGO अपना नाम भी वहाँ पे लिख रही है, तो अगर उसके अंदर खुदा न खासा कोई मिसहैप हो तो ये पता तो चले कि ये कैंप किसका था, जिसकी वजह से ये सारी, ये तो एक सिस्टम है कि जो भी खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं